السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں کراچی میں جاری عید کی تیاریاں زور و شور سے، ساتھ ہی ساتھ اسسٹنٹ کمشنرز کو 148 ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کی درخواست مسترد، اور ساتھ ہی رائج ہے کراچی شہر میں پارکنگ مافیا۔ ناظرین، ایسی اور بہت سی خاص خبروں کے لیے ملاحظہ کیجیے کاسموپولیٹن، لیکن اس سے پہلے لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ جی اسکا۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ ازکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ عید پر ٹرانسپورٹ مافیا کے من مانے کرائے، آبائی علاقوں کو جانے والے رول گئے۔ عید کی آمد، اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ خواتین اپنوں کی راہ تک رہی ہیں۔ عید پر سفاری زو اور چڑیا گھروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ لاہور میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کرنے والے 4 ملزمان بالآخر گرفتار۔ لاہور شاد باغ کے رہائشی نوجوان کو دوستوں نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا۔ عید کی شاپنگ اور مہنگائی۔ نیشنل والی بال چیمپئن شپ 4 اپریل سے واکنٹ میں شروع ہوگی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ عید کی آمد، جڑواں شہروں کے بازاروں میں رش لگ گیا۔ اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک، شہر کی خوبصورتی مزید بڑھانے کے لیے CDA کوشاں۔ اسلام آباد کے تمام پارکس میں روشنی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے لائٹس لگائی جائیں گی، چیئرمین CDA۔ حکومت پاکستان کو IMF سے بجلی ٹیرف میں 1 روپے فی یونٹ کمی کی اجازت مل گئی۔ دہشت گردی اور ملک دشمن مہم کے خلاف وفاقی عسکری اور صوبائی قیادت کی اہم بیٹھک۔ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اجلاس میں فیصلہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ انتقال کر گئیں۔ والدہ کے نماز جنازہ کی امامت جنرل سید حافظ عاصم منیر نے خود کروائی۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ کل پاکستان بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت اور رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کی خوشی میں منائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے 138 ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کے خلاف درخواست مسترد۔ نابینا افراد کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام۔ سندھ میں بھی قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات پر گورنر سندھ کا چیف جسٹس کو خط، فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ کراچی کارساز پر ریس لگاتی کار نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا۔ شہر قائد میں پارکنگ مافیا سرگرم، موٹر سائیکل پارکنگ کی مد میں 50 روپے اور کار پارکنگ کے 100 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ KMC انسداد تجاوزات کی ٹیم پر کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا واٹر پمپ پر موجود ایک غیر قانونی بازار پر کارروائی کرتے ہوئے بازار انتظامیہ میں موجود افراد نے حملہ کر دیا۔ کراچی کی خبروں کی تفصیل سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ کل بروز پیر 31 مارچ 2025 بمطابق 1 شوال 1446 ہجری پاکستان بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت اور رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل کی خوشی میں منائی جائے گی۔ اس موقع پر چاند رات کی اپنی خاص رونقیں اپنے عروج پر ہیں۔ جگہ جگہ مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز پر خواتین کا رش ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ مکمل کر رہے ہیں۔ مختلف مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے افراد اللہ کی خوشنودی اور اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں۔ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کے روبرو اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے 138 ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی، جس میں ایڈوکیٹ جنرل جبار ڈیرو، رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ بتائیں آپ لوگ اس اسکیم سے کیسے متاثر ہوئے۔ عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ درخواست گزار نے اسمبلی میں بھی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ معاملہ اسمبلی میں کیسے آ گیا۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہاں درخواست پر تو کوئی بل یا ایکٹ نظر نہیں آ رہا۔ وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار نے گاڑیوں کی خریداری کے خلاف قرارداد پیش کی تھی۔ بحیثیت شہری ڈبل کیبن گاڑیاں خریدی جائیں گی تو میں بھی متاثر ہوں گا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کیسے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ بجٹ اور پیسہ سندھ حکومت کا ہی خرچ ہوگا، لگژری گاڑیوں کے بجائے 1000 سی سی گاڑیاں خریدی جائیں۔ عدالت نے درخواست گزار سے مکالمے میں کہا کہ آپ کو گاڑیوں کی سی سی پر مسئلہ ہے۔ عدالت نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کون سی رولز اور پالیسی کے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ وکیل نے موقف دیا کہ بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کون سے حقوق متاثر ہوئے آپ کے، کون سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ مجھے وقت دے دیں، میں رولز اور پالیسی کی خلاف ورزی سے متعلق تفصیلات دے دوں گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ وقت نہیں دے سکتے، پہلے ہی کیس زیر التوا ہے، عوامی مفادات کو سیاسی مفادات نہ بنایا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ جواد ڈیرو نے دلائل میں کہا کہ یہ صرف پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں، یہ لگژری گاڑیاں نہیں بلکہ ضرورت ہیں، درخواست کو مسترد کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے گاڑیوں کی خریداری غیر ضروری نہیں، نہ ہی گاڑیوں کے لیے فنڈز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گاڑیوں کی خریداری ضروری ہے تاکہ افسران ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے آخری بار خریداری 2010 اور 2012 میں ہوئی تھی۔ سوزوکی کلٹس کی اوسط عمر 6 سال یا 1,60,000 کلومیٹر ہے۔ بیشتر گاڑیاں اپنی میعاد پوری کر چکی ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے 138 ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری کے خلاف جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق و دیگر کی درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ ڈسٹرکٹ برانچ سینٹرل کے زیر اہتمام ایک خصوصی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں نابینا افراد سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد معاشرے میں خصوصی افراد کی شمولیت کو فروغ دینا اور ان کے لیے یکجہتی کا اظہار کرنا تھا۔ اس موقع پر تنظیم کے عہدیداروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نابینا افراد کو درپیش چیلنجز کے باوجود وہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تقریب میں موجود افراد نے پاکستان ایسوسی ایشن آف دا بلائنڈ کی اس کاوش کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اس طرح کی تقریبات مستقبل میں بھی منعقد کی جاتی رہیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر سزا یافتہ قیدیوں کو معافی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے عید الفطر کے موقع پر سزا یافتہ قیدیوں کو 120 دنوں کی رعایت دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے دی گئی معافی سے 820 قیدیوں کو فائدہ ہوگا۔ معافی کا اطلاق ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ سزائے موت، قتل، جاسوسی، دہشت گردی، زیادتی اور ڈکیتی کے قیدیوں پر بھی معافی کی رعایت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کی وجہ سے بڑھتے ٹریفک حادثات پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں ٹینکرز اور ڈمپرز کے حادثات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ 2025 میں ہونے والے حادثات میں اب تک 70 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ گورنر سندھ نے اپنے خط میں لکھا کہ 24 مارچ کو ملیر ہالٹ پر پانی کے ٹینکر سے موٹر سائیکل سوار خاندان کچلا گیا۔ عبدالقیوم، اس کی حاملہ بیوی زینب اور نومولود بچہ بھی جاں بحق ہوا۔ چیف جسٹس پاکستان ٹریفک حادثات پر فوری ایکشن لیں۔ اس وقت انتظامیہ کی عدم توجہی کی باعث شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ کراچی میں کارساز کے قریب شارع فیصل عین افطار کے وقت تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ میاں بیوی کی شناخت اقصیٰ اور ایاز کے نام سے ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق 2 گاڑیاں ایئرپورٹ کی جانب سے ریس لگاتی ہوئی آ رہی تھی۔ کارساز کے مقام پر سفید گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری اور آگے جا کر گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو گیا، جس پر شہریوں نے کار ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں نے ٹکر مارنے والی گاڑی میں سوار شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ مشتعل عوام نے گاڑی میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ جائے حادثہ پر کار کی ٹکر سے بال بال بچنے والی فیملی کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث ہوا۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ گزر رہا تھا، ہم کار سے بال بال بچے۔ حادثے میں جاں بحق میاں بیوی کورنگی کے رہائشی تھے۔ جاں بحق خاتون اقصیٰ کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی کی 4 سال قبل شادی ہوئی تھی اور وہ اسکول ٹیچر تھی۔
पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर अतीक को गिरफ्तार कर लिया और हादसा कार सवार की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने वाली गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 फरार हो गए। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 220 हो गई। गिरफ्तार मुलजिम अनीक को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत के रूबरू पेश किया गया, जहां मुद्दई के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम सड़कों पर रेस लगा रहे थे। वकील सफाई ने कहा कि अगर रेस लगा रहे थे तो दूसरी गाड़ियां कहां हैं। दौरान समात वकला की आपस में तलखी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम की कार की टक्कर से 2 लोग हलाक हुए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी उम्र क्या है, जिस पर मुलजिम ने बताया कि मेरी उम्र 16 साल है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम की उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बयान दिया कि गाड़ी मैं चला रहा था, दोस्त साथ की गाड़ी थी। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और रिमार्क्स दिए कि मुलजिम की उम्र का तयन किया जाए, जो गाड़ी का मालिक है उसे भी पेश किया जाए, उसने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी। ईद उल फितर की शॉपिंग पर मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स पर आने वाले शहरियों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते पार्किंग माफिया के कारिंदे खुले आम मोटरसाइकिल पार्क करने के 50 रुपये और कार पार्किंग के 100 रुपये वसूल कर रहे हैं। ऐसे में सदर में मौजूद मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स, ज़ैनब मार्केट, बोरी बाज़ार, गुल प्लाजा और दीगर जगहों पर 2 से 3 लाइन में पार्किंग के साथ साथ इजाफी रकम की वसूली और सवाल करने पर शहरियों से बदतमीजी और धमकाने की इतलात आम हैं। सोने पर सुहागा ये कि पार्किंग फीस अदा करके भी मोटरसाइकिलें लिफ्टिंग से महफूज नहीं, मगर खुलेआम गैर कानूनी पार्किंग करवाने वालों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम गिरफ्त की टीम ने कराची में हो रही गैर कानूनी पार्किंग और इंतजामिया की लापरवाही की कलई खोल दी। साथ साथ नॉर्थ नाज़माबाद में हैदरी मार्केट के साथ एक फ्री पार्किंग जोन से भी पार्किंग की इजाफी रकम वसूल की जा रही है, जबकि एक और शॉपिंग सेंटर पर सर्विस रोड को ब्लॉक करके पार्किंग की जगह नाजायज टोल जमा हो रहा था, जिसे टीम गिरफ्त ने रिपोर्ट किया और तल्फ करवाया। चंद रोज़ कबल KMC इंसदाद तजावुज़ात की टीम पर कराची के इलाके फेडरल बी एरिया वाटर पंप पर मौजूद एक गैर कानूनी बाजार पर कार्रवाई करते हुए बाजार इंतजामिया में मौजूद अफराद ने हमला कर दिया। हमला आवरों ने KMC के एहलकारों को डंडों से निशाना बनाया, जिसमें 2 से 3 एहलकारों को शदीद चोटें आईं। हमला आवरों ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम गिरफ्त की टीम पर भी धावा बोलने की कोशिश की, ताहम वो महफूज रहे। बाद अज़ा पुलिस की मजीद नफरी जाए वक़ूआ पर पहुंच गई और हालात को काबू में लेकर KMC के अमले ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल किया। याद रहे कि पिछले दिनों सदर के इलाके में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जहां पथारा माफिया ने KMC टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। वाटर पंप पर होने वाले वाक़ये की FIR दर्ज कर ली गई है। मरकजी मुलजिम समेत 3 अफराद ज़ेरे हिरासत हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी इस हफ्ते की कराची की खास खबरें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर से शहरियों की ईद उल फितर के लिए अपनी आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी है, जबकि बस अड्डों पर मनमाना किराया वसूली से शहरी परेशान हैं। मुल्क के दूसरे शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 200 से 1600 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं आमिर नवीद चौधरी इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से परदेसियों के अपने घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा कीमतों के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए पहले ही ज्यादा हैं, मगर ईद के मौके पर ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म हो गया है और मनमाने किराए लिए जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किरायों में 200 से 1600 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जिस पर मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। किरायों में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी मजबूरी है, क्या करें, जाना तो है। अभी 1500 ले रहे हैं कैशोर कोट कैंट में हम, तो पहले हम 1100 पे करते थे, 1000 पे करते थे। ये हुकूमत को चाहिए कि ना, इन दिनों में ईद का बहुत ही रश होता है आवाम का, तो जो लेडीज़ है उनके लिए कोई अलहदा तमाम होना चाहिए। महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला ट्रांसपोर्टर्स से सरकारी किराएनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गया है। मुसाफिरों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर ट्रांसपोर्ट से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा किया है।
नाजरीन, उदास चेहरों और आंसुओं के साथ लाहौर के सरकारी ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग खवातीन ईद करीब आते ही अपने प्यारों की राह देखना शुरू कर देती हैं। पंजाब सोशल वेलफेयर समेत मुख्तलिफ NGOs और मुखैर हजरात की तरफ से ओल्ड एज होम्स में रहने वाले बुजुर्ग अफराद के लिए नए कपड़े, जूतों, तहाइफ और ईदी का एहतमाम तो किया जाता है, लेकिन इन बुजुर्गों का कहना है ईद का हकीकी मजा तो अपनों के साथ है। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। बखमीना खातून का ताल्लुक मर्दान से है। वो शोहर की वफात के बाद बच्चों को लेकर लाहौर आ गईं। बच्चों को पाल पोस कर जवान किया और उनकी शादियां की, मगर ये बाहिम्मत माँ आज ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजार रही है। बहू चली जाते तो वे बच्चा कौन पालने, मैं तो अपना वाला बड़ा मुश्किल से बड़ा की। पंजाब सोशल वेलफेयर के ज़ेरे इंतज़ाम ओल्ड एज होम आफियत में इस वक्त 37 बुजुर्ग अफराद मुकीम हैं, जिनमें 13 खवातीन और 24 मर्द शामिल हैं। इनमें फैसलाबाद की रहायशी रुखसाना जफर और शाहकोट की रहायशी नसीम अख्तर भी शामिल हैं, जिन्हें औलाद की बेरुखी यहाँ ले आई। बेटी मुझे ले गई थी, वो कोई ठिकाना ही नहीं था। बेटी फोत हो गई तो दमाद साहब ने भी घर से निकाल दिया। फ़ोन पे भी कभी राब्ता नहीं, कभी कभार। तो वो जब ईद आती हो तो फिर मैं परेशान तो होती हूँ। खवातीन ओल्ड एज होम में मुख्तलिफ कामों में मशगूल रहकर दिन गुजारती हैं। इंतज़ामिया का कहना है इनकी ईद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। गिफ्ट्स जो है ना इनको देते हैं, जिसमें औरतों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह हो गई, सबके कपड़े हैं। अपनी जन्नत को अपने हाथों से दूर करने वाली औलाद शायद ये भूल जाती है, एक दिन उन पर भी ये वक्त आएगा। नाजरीन, आपको बताएं ईद के मौके पर लाहौर सफारी जू और चिड़िया घर समेत सूबे भर के वाइल्ड लाइफ पार्क्स और चिड़िया घरों में अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। पंजाब वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मुदस्सिर हसन के मुताबिक लाहौर सफारी जू, लाहौर चिड़िया घर और दीगर मकामात पर अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, जबकि तैयारियों का ज्यादातर जोर लाहौर सफारी पार्क पर दिया जा रहा है। ईद के दौरान सफारी पार्क में वाइल्ड लाइफ से मुतालिक आगाही के लिए प्ले किया जाएगा और रोजाना 4 शोज मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि दीगर तफरीही सरगर्मियां भी जारी रहेंगी। मुदस्सिर हसन ने मजीद बताया कि इस बार सफारी पार्क में फूड कोर्ट्स खुले रहेंगे ताकि आने वाले अफराद खाने पीने से लुत्फ अंदोज हो सकें। पार्क रात गए तक खुला रहेगा। तमाम सिक्योरिटी और हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि शहरियों को ईद के मौके पर महफूज और पुरसकून तफरीह फराहम की जा सके। नाजरीन, लाहौर में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती करने वाले 4 मुलजिमान को बिला आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। डिफेंस पुलिस ने घरेलू मुलाजमीन के गैंग को गिरफ्तार करके हीरे की अंगूठी समेत 4 करोड़ का लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया। मुलजिमान के तरीके वारदात और गिरफ्तारी से मुतालिक बता रहे हैं नुमान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत एक बार फिर सच साबित हो गई जब घर के मुलाजिम ने ही अपने मालिक के घर 4 करोड़ की वारदात कर डाली। सद्दाम नामी मुलाजिम डिफेंस में गुज़िश्ता 6 साल से बतौर ड्राइवर एक घर में नौकरी कर रहा था। मालकन के बैरून मुल्क से वापस आते ही जेवरात और सामान देखकर सद्दाम की नीयत बदल गई। मुलजिम ने दीगर साथियों की मदद से प्लानिंग करके गन पॉइंट पर मालकन से 4 करोड़ रुपए की वारदात कर डाली। एक जो हमारा जो एलिट रॉबर है, जो वो इनके घर काम करता रहा काफ़ी साल पहले, और उसको पता था ईद के करीब जो फैमिली है वो बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आती है तो उसके पास ज्वेलरी या इस तरह की महंगी अशिया होती हैं। उसने टिप दी, पूरा गैंग इकट्ठा किया। 4 से 5 साल पहले वो इनको काम छोड़ चुका था, लेकिन इनके घर पे जो हाउस हेल्प थी उसने उनसे कोऑर्डिनेट किया कि वो मैडम गालबन पाकिस्तान आई हुई हैं तो ड्राइवर की ज़रूरत है। उसने 4-5 ड्राइवर्स को कॉल की जो पहले फैमिली के साथ चलते रहे हैं। उस इंफॉर्मेशन पे इन लोगों ने अपना एक गैंग बना के उसको प्रोपेट करके एएसपी डिफेंस शहर बानो नकवी ने अपनी टीम के हमरा मुलजमान को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो वारदात के बाद किसी और घर में मुलाजमत कर रहे थे। मुतासरीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि घरेलू मुलाजमीन का मुतलका थाने में इंदराज ना करवाना उनके लिए एक सबक है। टीम ने मुलजमान से हीरे की अंगूठी समेत 4 करोड़ रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि घरेलू मुलाजमीन का मुतलका थाने में इंदराज करवा कर ही मुस्तकबिल में आप किसी बड़े साने से महफूज रह सकते हैं।
नाजरीन, लाहौर शादबाग के रिहायशी नौजवान को उसके दोस्तों ने लड़ाई झगड़े पर नहर में फेंक कर कत्ल कर दिया। मकतूल अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए, जिस पर SP सिटी डिवीजन काजी अली रजा की सरबराही में SHO शादबाग मोहम्मद शहरियार ने कत्ल के वाक़े में मुलविस दोनों मुल्ज़िमान को 24 घंटे के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात सैयद मुशर्रफ शाह की रिपोर्ट में। शादबाग का रिहायशी 18 साला नौजवान सलीम अपने दोस्तों मुनीब और जुबैर के साथ नहर पर नहाने गया, जहां इसे मुल्जिमान ने BRB नहर में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर नौजवान के अगवा का मुकदमा उसकी वालदा की मुद्दत में दर्ज किया था। SHO शादबाग सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहरियार के मुताबिक तहकीकात के दौरान मरकजी मुल्जिम मुनीब ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिम ने वाक़े को छुपाने के लिए अपने साथी जुबैर को भी धमकाया था। मकतूल मोटरसाइकिल मैकेनिक था। खतून की एप्लीकेशन पर फौरी कार्रवाई करते हुए FIR दी गई। उसके बाद अपने तौर पर तफ्तीश के लिए उसके तीनों दोस्तों को बारी बारी बुलाया गया, जिनकी इंटेरोगेशन की गई, जिनमें से एक बच्चा था जिसका नाम जुबैर था, जिसकी उम्र तकरीबन 9 से 10 साल थी, जिसने बतलाया कि सलीम मेरा उस्ताद था, जिसको मुनीब नामी लड़के ने नहर में धक्का दी है ज़ाती रंजिश की वजह से। जो मुनीब को पकड़ के उसकी इंटेरोगेशन की गई और जिसने बताया कि जी बिल्कुल मैंने ही मुनीब को, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई थी जिसकी वजह से मैंने मुनीब को BRB नहर में फेंक दिया था, जो वहाँ से बाहर ना आ सका और मौका पर उसकी डेथ हो गई। SHO शादबाग मोहम्मद शहरियार ने रेस्क्यू टीम के हमरा बॉडी की तलाश के लिए ऑपरेशन किया और मकतूल की बॉडी को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। नाज़रीन, रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियों में तेजी आ जाती है। बाजारों और मार्केटों में कपड़ों, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ जाता है। लोग खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का रोना रोते भी नजर आते हैं। देखिए आयशा सकीर की रिपोर्ट। ईद की आमद है। खवातीन की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। चूड़ियों, ज्वेलरी और जूतों की दुकानों पर रश लग गया। बाजार में यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी है, रेडीमेड गारमेंट्स बहुत अच्छे हैं, कपड़े हैं। मैं अपनी मम्मा के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। अभी तो यहाँ पे देखने आया, रश बहुत ज़्यादा है। अभी अंदर जाएंगे और कुछ ज्वेलरी वगैरह लेंगे, चूड़ियाँ लेंगे। अभी खवातीन के साथ साथ बच्चे भी शॉपिंग के लिए पुरजोश हैं। मनपसंद शॉपिंग करके वालिदैन की जेब हल्की करा रहे हैं। एक तरफ खरीदारी जारी है और दूसरी तरफ महंगाई भी अरूज पर है। पिछले साल मैं 1500, 2000 या 3000 में जो चीज़ लेके जा रहा था, इस टाइम 7000, 8000 से कम नहीं है। महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, बट ईद है तो ऑफ कोर्स शॉपिंग तो करनी होती है। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों में खवातीन के साथ साथ मर्दों के कपड़ों की बेशुमार वैरायटी मौजूद है। मर्द हजरात शलवार कमीज और वॉस्कट भी खरीद रहे हैं। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 4 अप्रैल से वाकेंट में शुरू होगी। लाहौर में पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवेंट की तफसीलात बताईं। उनका कहना था कि सीनियर और जूनियर टीमों के लिए 3 गैर मुल्की कोचेस की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना टारगेट है। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। लाहौर में पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाकेंट में होने वाली कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमें शरीक होंगी, जबकि जूनियर वॉलीबॉल टीम 21 जुलाई से 3 अगस्त तक उज़्बेकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। कोशिश ये है कि 2026 में हम अगर विक्ट्री स्टैंड के ऊपर एशिया में किसी जगह पे आते हैं तो फिर हम चांसेस आर कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं। और वो अगर हम वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई करते हैं और वॉलीबॉल नेशंस लीग जो है जिसमें 16 मुल्क खेलते हैं, अगर उस मरहले में आ जाएं तो उसके बाद 12 मुल्क जो हैं वो खेलते हैं ओलंपिक्स। तो ये एक बतदरीज हमारी कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। चौधरी याकूब ने बताया कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग 29 मई से 4 जून तक पाकिस्तान में होगी, जिसमें भारत समेत 8 टीमों ने शिरकत की तस्दीक की है। रूस की अंडर-19 वॉलीबॉल टीम जून के आखिर में 2 तरफा सीरीज खेलने के लिए दौरा पाकिस्तान करेगी। अभी वो अंडर-19 टीम उनकी हमारी अंडर-19 टीम से आके खेलेगी और उससे हमें हमारी अंडर-19 टीम को मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने का।
اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ورلڈ چیمپئن شپ میں کوالیفائی کرنے کے لیے۔ چیئرمین والی بال فیڈریشن کے مطابق سینئر اور جونیئر ٹیموں کے لیے 3 غیر ملکی کوچز کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ عید کے قریب آتے ہی اسلام آباد اور راولپنڈی کے بازاروں میں رش بڑھنے لگا۔ بچے، بوڑھے، خواتین اور مرد ہر کوئی اپنی شاپنگ مکمل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام آباد کے بازاروں کی رونقیں آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید کا اعلان ہوتے ہی بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے فیملیز کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ چھوٹے بڑے بازاروں میں بہت زیادہ رش رہا۔ ہر طرف بچے، بوڑھے اور جوان من پسند ملبوسات خریدتے نظر آئے، جبکہ خواتین چوڑیوں، پہناووں، میچنگ شوز اور جیولری کی خریداری میں مصروف دکھائی دیں۔ آج کل یہ چنوں والی چوڑیاں بڑی چل رہی ہیں، تو میں نے وہ بھی خریدی ہیں اور اسٹیل کی چوڑیاں بھی خریدی ہیں۔ ابھی میٹل کی دیکھ رہی ہوں، تو میرا ہے کہ مکس اینڈ میچ کر کے اچھی سی کلرفل چوڑیاں خریدی جائیں۔ بیوٹی پارلرز پر بھی لڑکیوں اور خواتین کا رش رہا۔ کمر توڑ مہنگائی سے عید کی شاپنگ متاثر ہوئی ہے۔ جو فیملیز پہلے 2-3 جوڑے خریدا کرتی تھیں، انہوں نے اب صرف ایک ہی جوڑے پر اکتفا کیا ہے۔ قوت خرید کم ہونے کے شکوے بھی کرتی دکھائی دیں۔ ہم لوگ کپڑے وغیرہ سب چیزیں تو ہم نے لے لی ہیں، لیکن آج کیونکہ چاند رات ہے تو چوڑیاں اور مہندی لینے کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، اور سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ کپڑے لے لیے، جوتے لے لیے، سب کچھ لے لیے، تو بس اب چوڑیاں لینی ہے۔ تو آج بہت مزہ آ رہا ہے، چاند تک مہندی وغیرہ سب کچھ لے لیے۔ میں نے اس بار انگھرا کا اسٹائل بنایا ہے اور اس کے ساتھ چوڑیاں، ابھی وہی شاپنگ کر رہے ہیں، کلر تھوڑا سا ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب تک کسٹمرز آتے رہیں گے، لوگ یہاں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ہم کھول کے رکھیں گے۔ جب بے شک صبح 7 بجے نماز ہے، ہم 6 بجے تک انشاءاللہ یہیں پہ۔ چاند رات پر مردوں کی بڑی تعداد نے جینٹس پارلر اور سیلون کا رخ کیا، بال ترشوائے، خط بنوائے اور بال بھی کلر کرائے۔ اسلام آباد کو دنیا کا خوبصورت، گرین اور کلین شہر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک بہترین سیاحتی مقام بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن اور F9 پارک سمیت دیگر پارکس کی اپ لفٹنگ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین CDA نے ہدایت کی کہ فاطمہ جناح پارک کو مزید خوبصورت اور جدید بنایا جائے اور پارک کے تمام حصوں کی تزئین و آرائش کی جائے۔ محمد علی رندھاوا کا مزید کہنا تھا کہ رواں برس شجرکاری مہم کے ساتھ ساتھ تمام پارکس میں روشنی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے لائٹس لگائی جائیں گی، تاکہ شام کے اوقات میں بھی شہری پارکس میں واک اور خوبصورت پودوں کی خوشبو اور ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر۔ اسلام آباد میں ڈمپر الٹنے سے کئی گاڑیاں دب گئیں۔ نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ یہ خوفناک حادثہ IJP روڈ پر پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں 3 مرد اور ایک 15 سالہ لڑکی شامل ہے۔ حادثہ ڈمپر کے ٹائر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ریت سے بھرا ڈمپر کنٹرول سے باہر ہونے پر رکشے کے اوپر گر گیا۔ رکشے میں سوار افراد ڈمپر کے نیچے دب جانے سے جاں بحق ہو گئے اور لوگ زخمی ہوئے۔ IMF نے حکومت پاکستان کو بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی۔ یہ ریلیف کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ کیپٹو پاور پلانٹس کی جانب سے گیس کے استعمال پر لیوی عائد کی گئی ہے۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے ساتھ ساتھ پانی کی قیمتوں میں اضافے اور آٹو موبائل سیکٹر کو عالمی تجارت کے لیے کھولنے پر IMF اور حکومت پاکستان نے اتفاق کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجلی کے ٹیرف میں 1 روپے فی یونٹ کمی کی اجازت دی ہے۔ تمام صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے فی یونٹ کا ریلیف ملے گا۔ یہ ریلیف کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ کیپٹو پاور پلانٹس کی جانب سے گیس کے استعمال پر گریڈ لیوی عائد کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر بھی کام جاری ہے، جس کا اعلان IMF کی منظوری سے کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان اور IMF کے مابین ہونے والے اسٹاف لیول معاہدے کے تحت نئی کاربن لیوی متعارف کرانے پر بھی اتفاق ہوا ہے، جبکہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے ساتھ ساتھ پانی کی قیمتوں میں اضافے اور آٹو موبائل سیکٹر کو عالمی تجارت کے لیے کھولنے پر بھی اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کے اوسط نرخوں میں 7 روپے فی یونٹ تک کمی متوقع ہے۔ اس کا اطلاق 1 اپریل 2025 سے ہو سکتا ہے، جبکہ کاربن لیوی، پانی کی قیمتوں اور آٹو موبائل پروٹیکشنزم سمیت دیگر بڑے اقدامات پر عمل درآمد 1 جولائی 2025 سے ہو سکتا ہے۔
वाज़ेह रहे पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के माबैन स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब तक रसाई हासिल हो गई है। शामिल करते हैं अगली खबर। दहशतगर्दी के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि जाफ़र एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए, जबकि रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर भी इत्तेफाक किया गया। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। जाफ़र एक्सप्रेस के हमला आवरों को बेनकाब करने का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तेफाक। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया, जाफ़र एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। कौमी बयानिया कमेटी को दहशत गर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानिया बनाने की हिदायत की गई। कौमी बयानिए और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में चारों सूबों ने इत्तेफाक किया कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में ऐसे कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएं जिससे शरपसंदों के बयानिए का मौसर मुकाबला हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा माजदा इंतकाल कर गईं। अल्लाह बारियो ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स पार्क रावलपिंडी में अदा की गई, जिसकी इमामत हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने खुद की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा वफात पा गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकूमती शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर ममलिकत ने ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की वफात पर उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की मगफिरत फरमाए, सोगवार खानदान को सब्र जमील दे और मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके खानदान के साथ दिली हमदर्दी का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन, वजीर इतलात अता तारड़, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की वफात एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा, अराकीन असम्बली और सेनेटर्स ने भी जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ईद का मौका है, अपने प्यारों और अजीज़ों का खास ख्याल रखें और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल रखें। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।